Hello students, welcome to Adafluent IS. So we are back again with the complete The Hindu analysis for the month November 2025, and it's a part 4 followed by part 3. So if you have any queries, then do an email through adafluentis2025@gmail.com. Okay. So this is my mail ID where you are free to ask any sort of doubts here through this particular mail ID, and myself, your Pooja Chimkod ma'am. Hope you already knew about me. And if we move on to the very important four most important article, and two are very important from the prelims perspective and two more are important from the mains examination perspective. So please be very attentive during the session hours. Okay, it's hardly take few minutes, so we'll cover it up in a well detailed approach or holistic approach. Okay, so first one is International Monetary Fund, IMF. So we are mainly discussing about IMF. Why? Because it was in the news recently that IMF gives certain C grade for India's national account statistics. So that is how we need to focus mainly upon International Monetary Fund, that is IMF in short. So why it is important and when it has got formed, all these are, and headquarters followed by other important stuff we'll be discussing here. Established in the year 1944 at the Bretton Woods Conference, came into force in the year 1945 and started operationalized in the year 1947. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾತೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಿ ಗ್ರೇಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ IMF ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಓವರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ 1944ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ. 1915ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿತ್ತು. 1947ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC, USA. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC, ಅಮೇರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2025 ಆಸ್ ಆಫ್ 25 ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 191 ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ 191 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆ 2025ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ. ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ promote global necessity monetary cooperation. So you can see a monetary fund over here. It's mainly deals with monetary, okay, monetary cooperation and everything. So and then apart from that, ensures exchange rate stability, facilitate balanced international trade, and provide short-term financial support for balance of payment crisis, BOP crisis. It will provide a short-term financial support for that also, and promotes economic growth and reduces poverty as well. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿನಿಮಯ ದರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಾವತಿದಾರರ ಸಮತೋಲನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ IMF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, grants ST scheduled tribes right status to 6 important communities in Assam. Why it is so we'll be discussing together, and which are those 6 communities is equally important for your prelims. 6 ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ST ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ST ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟು 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 6 ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್? ಚೂಟಿಯಾ, ಓಕೆ, ಕೋಚ್, ರಾಜವಂಶಿ, ಮಟಾಕ್, ಮೊರಾನ್, ತಾಯ್ ಅಹೋಮ್ and T tribes. These are also called as Adivasis. So these are 6 such communities has been granted as a ST status. They brought up under ST status. They have even granted for ST status. Very very important. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 6 ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ST ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅದು 6 ಸಮುದಾಯಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಚೂಟಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು, ಚೂತಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್, ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಚೂಟಿಯಾ, ಓಕೆ,
ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊಚ್, ರಾಜವಂಶಿ, ಮಟಕ್, ಮೊರಾನ್, ತಾಯ್ ಅಹಮ್, ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಹಾದ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆದಿವಾಸಿ ಜನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 6 communities which have been granted as a ST status in Assam. Very important. Gig workers, very important from the mains perspective. Please make a note of it. Gig workers, we have done a detailed description even in the earlier classes, but now again it was in the news, so we have to. The Bangalore police issues recently that new guidance has been issued for gig platforms to ensure public safety. So these were our gig workers who will do delivery on time, right? In the various field, whether it is with regards to food delivery or ride hailing drivers. So Uber and Ola are such great examples, right? Apart from the freelance graphic designer, they'll make certain designs for you, and then home services worker. So these are gig workers. Platforms are very various or enormous amount of platforms we do have with regards to gig workers. These are individuals who work on short term, which is temporary in nature, task based and freelance assessments instead of holding a traditional long term job with one particular employer. ಈ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪವರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋರು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಸರಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ತನಕ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಬ್ಲಿಂಕೆಟ್ಟು, ಝೆಪ್ಟೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನಾ ಥರದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪವರಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪವರಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಯ ಆಧಾರಿತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಪರ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಪರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಪರ್ ರೈಡ್ ಆರ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ವಿತರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ರೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಇನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ earn income from the temporary. Okay, temporarily they'll earn an income that is flexible, on-demand jobs and usually through digital platforms or digital jobs. ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಟೀನೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂ ಇಟ್, food delivery partners, for example Swiggy, Zomato, ride hailing drivers Uber and Ola, parcel or grocery deliveries like Blinkit, Zepto, Dunzo. And these are certain platforms where they'll do digital online work. And then last but not the least for the part 4 session, so again it is very important from the mains as well as prelims perspective, TextRAMS scheme, very important. As the name itself indicates, it is related to textiles. Government and center recently announced a scheme to promote research in the textile field. Okay. TextRAMS scheme, the center has approved a textiles, Tex is for textiles and RAM stands for research, assessment, monitoring, planning and startup. This is a scheme, TextRAMS scheme. TextRAMS has an outlay of about rupees 305 crore to strengthen research, innovation and competitiveness in the textile sector. So it mainly outlays to strengthen research,
related things and innovation and competitiveness, especially in the field called as textile sector. Do remember, very, very important. The scheme will be effective from 2025 to 26 to 2030 to 31, almost 5 years from now. Okay, TextRAMS is designed to address certain critical gaps, especially in the research field, as we know, and data systems and innovation, as we already knew, right? Innovation support and capacity development also. So these were certain very important articles for part 4 has been covered holistically with these 4 important articles, very important from the exam point of view. So let's dive in Kannada version. ಸರ್ಕಾರವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜವಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜವಳಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ 305 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ, ಈ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ, ಜವಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೀಮಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು 2025ರಿಂದ 26 ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ 30ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ writing notes while watching the videos itself. So it will definitely help you to retain longer time in your mind so that you cannot forget. While you will, even if you will revise on every weekends, then that will be a helpful thing for every one of you. And thank you, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you one and everyone, one and all, and happy that you all of you are spreading my channel and spreading my videos to your friends as well. Do like, share and subscribe, and similarly keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a great time.